السلام علیکم دوستو، بلال یونیک ڈیزائن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ انبیاء کرام کوئز، سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، سوال اور جواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ جواب: توریت میں، تاریخ اور قرآن مجید میں آزر ہے۔ علماء کا قول ہے کہ آزر بڑے پجاری کو کہتے ہیں، اور چونکہ تاریخ خود بھی بڑا پجاری تھا اور بت بھی بنایا کرتا تھا، اسی لیے آزر کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال قرآن پاک نے اسے آزر کہا ہے، اسی لیے ہم آزر ہی کہیں گے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں آتا ہے؟ جواب: 25 صورتوں میں۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی کتنی بار آتا ہے؟ جواب 66 بار۔ سوال: اس پیغمبر کا اسم گرامی بتائیے جنہیں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اسلام کی عالمگیر دعوت کے لیے مقرر فرمایا۔ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کن علاقوں میں تبلیغ کی تھی؟ جواب: عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں دین حق کی تبلیغ کی۔ آپ کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ اللہ پاک کی اطاعت فرما برداری کی دعوت دینا تھا، جو اسلام ہی کی دعوت تھی، بتائیے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ کے لیے شرق اردن میں کس کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا؟ جواب: اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو۔ سوال: بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ کے لیے شام فلسطین میں کس کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ سوال: بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دین حق کی تبلیغ کے لیے کس علاقے میں مقرر فرمایا تھا؟ جواب: عرب کے اندرونی علاقوں میں۔ سوال: بتائیے، بیت اللہ شریف کہاں ہے اور اس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ کس کے حکم سے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ جواب: بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں ہے، جسے کعبہ شریف بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کی تھی، تاکہ یہ دین حق کی اشاعت کا مرکز بن جائے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا اسم گرامی بتائیے۔ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے چند پیغمبروں کے اسماء گرامی بتائیے۔ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام بتائیے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب: بی بی ہاجرہ۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب: بی بی سارہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے پرپوتے پیغمبر تھے، ان کا نام، سلسلہ نسب بھی بتائیے۔ جواب: حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیوں دنیا کے لیے امام اور پیشوا بنایا تھا؟ جواب: تاکہ دنیا بھر کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرے۔ سوال: اسرائیلی کون ہیں؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اسرائیل خدا کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا امام اور پیشوا بنانے سے پہلے اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جواب: اللہ پاک نے انہیں چند باتوں میں آزمایا جن میں وہ پورے اترے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے جب ان سے فرمایا کہ تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تو انہوں نے اللہ پاک سے کیا عرض کیا؟ جواب: انہوں نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے دنیا کی امامت پیشوائی کی خوشخبری دی اور انہوں نے عرض کیا، یا اللہ پاک، کیا وعدہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ پاک نے انہیں کیا جواب دیا؟ جواب: اللہ پاک نے فرمایا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی یہ وہ وعدہ آپ کی اس اولاد کے لیے جو صالح ہو گیا، اور ان میں سے جو ظالم ہو گئے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ سوال: مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ جواب: یہ ایک پتھر ہے جو اس وقت کعبہ شریف کے سامنے ایک شیشے کے باکس میں بند ہے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرتے تھے، اور انہیں جس قدر بلند
की ज़रूरत होती थी, ये पत्थर खुद बखुद उतना ऊंचा हो जाता था। सवाल, अल्लाह पाक ने काबा शरीफ की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किस चीज़ का हुक्म दिया था? जवाब, कि मेरे उस घर को तवाफ़ और इतिकाफ़ और रुकू और सिजदा करने वालों के लिए पाक रखो। सवाल, काबा शरीफ की तामीर से फारिग होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? जवाब, कि मेरे रब उस शहर को अमन का शहर बना दे और उसके बाशिंदों में जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर किस्म के फलों का रिज्क दे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर के बाद जब अल्लाह पाक से दुआ की अल्लाह और आखिरत को मानने वालों को हर किस्म के फलों का रिज्क दे, तो अल्लाह पाक ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया? जवाब, और जो ना मानेगा दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा, मगर आखिरकार उसे अजाब जहन्नम की तरफ घसीटूंगा और वही बदतरीन ठिकाना होगा। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काबा शरीफ की दीवारें उठा रहे थे तो कौन सी दुआ भी करते जाते थे? जवाब, ऐ रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम मोती फरमा बना, हमारे नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो, हमें अपनी इबादत के तरीक़े बता और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तू बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। और ऐ रब, उन लोगों में खुद उन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयत सुनाए और उनको किताब हिकमत की तालीम दे और उनकी ज़िंदगियाँ संवारे, तो बड़ा मुक़तदिर और हकीम है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने काबा शरीफ की दीवारें उठाते वक्त की थी कि ऐ रब, हमारी नस्ल में एक ऐसा रसूल उठा जो लोगों को तेरी आयत सुनाए और उनको किताब व हिकमत की तालीम दे और उनकी ज़िंदगियाँ संवारने को, तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ के जवाब में किस नबी को भेजा? जवाब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के मुतालिक अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में क्या इरशाद फरमाया? जवाब, फरमाया, इब्राहीम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने कहा मुस्लिम, तो उसने फ़ौरन कहा, मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हूँ। उस तरीके पर चलने की हिदायत उसने अपने औलाद को की थी। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले थे? जवाब, इराक के शहर उर के रहने वाले थे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या काम था? सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या काम करते थे? जवाब, वो रियासत के सबसे बड़े ओहदेदार थे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त इराक का हुक्मरान कौन था? जवाब, नमरूद। सवाल, नमरूद किस मानी में खुद को रब कहता था? जवाब, वो कहता था, मैं इराक और उनके बासिंदों का हाकिम मुतअल्लिक हूँ, मेरी ज़बान कानून है, मेरे ऊपर कोई बाला इक़्तिदार नहीं है जिसके सामने मैं जवाबदह हूँ, लिहाजा इराक का हर वो बासिंदा जो उस मानी में मुझे अपना रब तस्लीम न करे कि मेरे सिवा किसी दूसरे को रब तस्लीम करे, वो बागी और गद्दार। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ क्या झगड़ा था? जवाब, आप उसे किसी मानी में भी रब तस्लीम नहीं करते थे, इसीलिए बादशाह उन्हें बागी समझता था। जवाब, जब नमरूद ने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे क्या जवाब दिया? जवाब, आपने फरमाया, मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद को जवाब दिया कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उसने क्या कहा? जवाब, उसने कहा, ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। मतलब ये था कि मैं जैसे चाहूँ मरवा सकता हूँ और जिसे चाहूँ फांसी के तख्ता से उतरवा सकता हूँ। सवाल, ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। नमरूद की ये बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या फरमाया? जवाब, आपने फरमाया, अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू ज़रा उसे मगरिब से निकाल। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद से फरमाया कि मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तो मगरिब से निकाल, तो उसने क्या कहा? जवाब, वो लाजवाब और हैरान रह गया। सवाल, मुर्दा को अपनी आँखों के सामने ज़िंदा होते देख कर इत्मीनान हासिल करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक से अर्ज़ किया कि मुझे दिखा दीजिए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं, तो अल्लाह पाक ने उनसे क्या फरमाया? जवाब, अल्लाह पाक ने पूछा, क्या तू ईमान नहीं रखता? और जब आपने अर्ज़ किया कि ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा, तू 4 परिंदे ले और उनको अपने से मानूस कर ले, फिर उनको एक एक पहाड़ पर रख दे और फिर उनको पुकारो, वो तेरे पास दौड़ते चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह निहायत बाइख्तियार और हकीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और परिंदों को दोबारा ज़िंदा होते देखकर खुदा का शुक्र भी अदा किया और दिली इत्मीनान भी हासिल की। सवाल, दुनिया की सबसे पहली इबादतगाह कौन थी?
جواب: بیت اللہ شریف جو مکہ مکرمہ میں ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ سوال: اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کی جن فضیلتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے چند کا ذکر کریں۔ جواب: دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ۔ نمبر 2، خیر و برکت کی جگہ۔ نمبر 3، تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت۔ نمبر 4، کھلی نشانیاں رکھنے والی جگہ۔ نمبر 5، جو اس میں داخل ہوگا وہ محفوظ ہوگا۔ نمبر 6، امن کی جگہ۔ نمبر 7، حج کا مرکز۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گی۔